एक छोटा प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन का पास जाएंगे। ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, మీ ఘనమానవుల నామకే స్తోత్రయ ಸ್ತೋತ್ರಯ. ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪರು, ನೀವು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಜೀವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರೋಜು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಕೊಂದನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ದೈವದಾಸರನ್ನು ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾमी। हालेलुया। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले अपना परमेश्वर पिता परमेश्वर जल्दी आने वाला यीशु मसीह को मैं वंदन करता हूँ। और उनका नाम पे अपना पास्टर जी को भी वंदन करके सभी परमेश्वर के बच्चों को वंदना करेगा। ओके, बहुत खुशी है। फिर से परमेश्वर हम सब लोग को जीवित का संख्या में गिनती करके उनका वचन सुनने के लिए और उनको आराधना करने के लिए एक अच्छा दिन हमारी जिंदगी में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओके, हम थोड़ा से परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे। यूना प्रवादी के पास जाएंगे। यूना प्रवादी चैप्टर 4 वर्स 2। ओके ब्रदर, यूना అంటే జోనా జోనా జొన్న 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 ఈ మచ్చిక అందరూ అయితే ఒక కన్నడ యూనే ఓకే ప్రైజ్ లార్డ్ యవనా yes chapter 4 verse 2। నాలుగో అధ్యాయం 2వ వచనం 1 నుంచి చదవండి బ్రో। యోనా దీన్ని చూచి బహు చిత్తాక్రాంతుడై కోపగించుకొని, యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇట్లు జరిగినని నేను అనుకుంటుని కదా, అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అత్యంత కృపయు గల దేవుడు అయ్యుండి పశ్చాత్తాపపడి కీడు చేయక మానుదు అని నేను తెలుసుకొని దానికి ముందుగానే తర్షీషునకు పారిపోతిని। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूना प्रवादी की बात कह रहा है, परमेश्वर आप एक दया कर परमेश्वर है కదా అలాగే ఏంటి కదా తెలుగులో దయా ప్రభు అని తెలుసుకొని నేను తారసకి వెళ్ళిపోయాను। शांत परमेश्वर को बोल रहा है, आप दया दिए रहेगा वाला परमेश्वर है, आप करुणा देने वाला है, आप कृपा देने वाला देव है। ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారంటే परमेश्वर हमको बोला है, चैप्टर 1 में हमको पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा, तुम किधर जाने का, निनवे पटन को जाना है। लेकिन ये किधर जा रहा है, तार्सिस को गया। क्यों मैं गया बोल के वो बोल रहा है। ఎందుకు నేను వెళ్ళానంటే అతనే చెప్తున్నా మనకి ఎలా అంటే మీరు దయ చేస్తారు। సపోజ్ నినవే పట్టణం నేను వెళ్ళి సువార్త చెప్తే మీరు దయ చూపిస్తే నాకు చంపేస్తారు। ఈ మాట కోసం నేనేం చేశాను, తార్సిస్కు వెళ్ళిపోయాను। హల్లెలూయా। ఇది కొంచెం మనం డీప్ గా వెళ్దాం బ్రదర్స్, అందరూ ఇక్కడే ఉండేసి మన దేవుడి దగ్గర ఉండి ఈ వాక్యం మనం నేర్చుకుందాం। మనం లాస్ట్ 2 వీక్ ముందు చూశారు, మనం నోవా దినాల మందికి దేవుడు ఏం చేశారు, చంపేశారు ప్రాణి। హల్లెలూయా, దేవుడి ప్రసన్నత వస్తుంది బ్రదర్స్। కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారు, దేవుడే మీరు దయా ఇవ్వడం దేవుడు, दया देने वाला परमेश्वर, आप करुणा आप कृपा देने वाला దేవుడు। मैं आप అందరికి ఒక మాట ఆడతాను బ్రదర్స్, ఎందుకు మరి దేవుడు ఇక్కడ ఈ వారికి ఈ నినివే పట్టణం మందికి దయ చూపిస్తున్నారు। హల్లెలూయా। ఎందుకు మరి అక్కడ వారికి చూపలేదు। ఈ नोहा का दिन में उनका जनरेशन को क्यों परमेश्वर नाश किया, ఈ వచనం మనం జాగ్రత్తగా ఈ రోజు ఆలోచించాలి। మనం అందరికీ తెలుసు బ్రదర్స్, यूना प्रवादी 3 डेज मच्छी के अंदर पेट के अंदर है। और तार्सिस को क्यों गया वो भी इधर लिखा है।
4वां अध्याय में। और ये जो परमेश्वर को बोल रहा है, तुम जो केड़ केड़ की क्या 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 बोलेगा, मतलब 2 वचन लो केड़, రెండో వచనం చూడొచ్చేదాన్ని కదా. నేను చదవండి నా చదవండి. దేశమందు ఉండగా ఇట్లు జరుగునని నేను అనుకుంటుని కదా, ఆ, అందువల్లనే నీవు కటాక్షమును జాలిను బహు శాంతమును అత్యంత కృపయు గల దేవుడు అయి ఉండి ఆ. పశ్చాత్తాపడి కీడు చేయక केड़ ये निन्वे पटन वाला क्या केड़ किया, क्या केड़ किया और क्यों परमेश्वर उसको दया दिया? केड़ किया बोल रहे वो निन्वे पटन का पब्लिक, लेकिन वो लोग को दया भी చూపిస్తున్న దేవుడు ఇక్కడ. మరి అక్కడ ఎందుకు వారికి చంపేశారు దేవుడు? ఈ మాట ఈరోజు మనం చూసుకున్నాం బ్రదర్స్. కేడ్ అంటే ఏం కేడ్ చేశారు? మనం వెళ్దాం నోహమ వెళ్దాం. నినివే పట్టణంలో ఏం కేడ్ చేశారు, ఏం గలత్ చేశారు దేవుడి దగ్గర ముందు అన్న మాట మనం చూసుకుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాం మనం. నహుమ ఓకే. నహుమలో 2వ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయం 11 వచనం. 1వ అధ్యాయంలో 11 వచనం. నినివే యెహోవా మీద दुरालोचन చేసి हालेलुया. फर्स्ट ये लोग हम लोग माइंड में रखने का, ये निनिवे पटना लोग क्या किया? फर्स्ट गलत, और हृदय में पहले गलत प्रॉब्लम चिंता किया. ओके ब्रदर्स, और एक हम लोग इधर जाएगा उसमें ही ఓకే 3వ అధ్యాయం వస్తాం. ఫస్ట్ 3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వరకు చదవము. నినివే అసలు ఏం కేడు చేశారు, ఏం రాంగ్ చేశారు? నరహత్య చేసిన పట్టణమా, నరహత్య చేసిన పట్టణమా, నీకు శ్రమ. అది ఎడతెగక ఎరపట్టుకొనుచు మోసముతోను బలాత్కారంతోను నిండి ఉన్నది. మోసంతోడు బలాత్కారంతోడు ఉంది. సారాది యొక్క సభకు ధనియు, చక్రముల ధని యొక్క గుర్రముల త్రొక్కుడు ధనియు, ఒడిగా పరుగెత్తు రథముల ధనియు వినబడుచున్నవి. రౌతులు ఒడిగా పరుగెత్తుచున్నారు, ఖడ్గములు తలతలలాడుచున్నవి, ఈటలు మెరుగుచున్నవి, చాలా మంది హతమవుచున్నారు. చాలా మంది సచ్చిన వారు కుప్పలు కుప్పలుగా పడి ఉన్నారు. కుప్పలు పీనుగులకు లెక్కయే లేదు. పీనుగులు కాలికి తగిలి జన్ను త్రొట్టులుచున్నారు. చక్కన దానివైన వేశ్యవై చెల్లగింతన ముందు జ్ఞానము గల దానివై జారత్యము చేసి జనాంగముల మీద చెల్లని తనము జరిగించి సంసారమును అమ్మివేసిన దానా, నీవు చేసిన అధిక జారత్వమును బట్టి సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా వాక్కు ఇదే, నేను నీకు విరోధనై ఉన్నాను. నీ సెంగులు నీ ముఖం మీద కెచ్చి జనములకు నీ మానమును, రాజ్యములకు నీ అవమానమును నేను బయలుపరుస్తాను. మనం చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ निनिवे पट्टण में इतना गंदगी चल रहा है. నినివే పట్టణం में कितना गंदगी, कितना परमेश्वर विरोध అంటే ఎంతో మందికి చంపేస్తున్నారు అక్కడ. ఓన్లీ చంపేస్తాం, నరహత్య, వ్యభిచారం. उधर कभी भी तलवार क्या बोलता है, चाकू, हर एक आदमी के पास. इधर ऐसा हम लोग डीप से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा पूरा नरहत्या का देश है वो. निनिवे पट्टण बोलो तो पूरा परमेश्वर को विरोध है. రక్షణ సువార్తకు విరోధం ఉన్నారు అందరూ. యేసువే కానీ దేవుడు మళ్ళీ వారికి దయ ఇస్తున్నారంటే ఏమో జరిగింది అక్కడ మాట. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఇంకా మనం చదివితే 6వ వచనం కూడా చదివితే దేవుడు చెప్తున్నారు, మీకు చంపేస్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు పెట్టాను అంటున్నాడు మాట దేవుడు. కానీ మనం యూన గ్రంథాలు వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ దైవ ఇస్తున్నారు దేవుడు. అది కూడా మనం చూసుకుందాం. ఇంకొక చదవండి ఫస్ట్ 6వ వచనం. 10 మంది ఎదుట నీ మీద మాలిన్యమనే వేసి అవమానపరచెదను. అప్పుడు నిన్ను చూసి వారందరూ ఎదురు నుండి పారిపోయి నినివే పాడైపోయినవు. निनिवे खराब हो गया, निनिवे पूरा नाश हो गया बोल के हंसेगा एक दिन पूरा आदमी. इतना परमेश्वर टेंशन ले रहा, इतना गुस्सा हो रहा परमेश्वर को. కోపం వస్తుంది. ఇంత ఎంత కోపం అంటే అంత కోపం వస్తుంది. కానీ మళ్ళీ యువన ప్రవదకి వెళ్తే మనము అక్కడ దయేస్తున్నారు. అది మనం జాగ్రత్త చూస్తాము కదా. ఇంకొక చదవండి ఫస్ట్. సముద్రమే తనకు అవునుగాను, సముద్రమే తనకు ప్రాకారముగాను చేసుకొని బహుజనముల చేత చుట్టబడి నైలు నది దగ్గర నుండినో ఆమోను పట్టణము కంటే నీవు విశేషమైన దానవా. కూషీయులను ఐగుప్తులను దాని సూరులైది, వారు విస్తార జనముగా నుండి. साल भाषा అంటే మనం ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే బ్రదర్స్, क्यों में इधर लिखा है बोलो तो वो लोग का पाप क्या पाप किए निनिवे पट्टण, और परमेश्वर उसके ऊपर कितना गुस्सा हो रहा है.
ये दिखाने के लिए मैं नौमा, क्योंकि नौमा को परमेश्वर बात किया है, नौमा प्रवादी को अच्छे से बात करके तुम लिखो, निनवे पట్టण का बारे में ऐसा लिखो बोल के परमेश्वर लिखाया। तो इसके निनवे का प्रॉब्लम हमको मालूम होना चाहिए, तब हमको यूना प्रवादी मालूम पड़ेगा। अभी जौन में जाएगा ब्रदर, हम लोग मूडा दे रहा था। एक चैप्टर में हमको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में वो तारसेस को जाएगा, निनवे नहीं जाएगा, तारसेस को जाएगा। तारसेस को जाने का टाइम जहाज है ना उल्टा पलटा हो जाएगा, हवा आएगा, पानी बहुत वो होएगा। मतलब एक चैप्टर में यूना को पानी पे फेंकने का है। दूसरा चैप्टर में आएगा तो हम लोग परमेश्वर को वो आराधना करता है, मच्छी का पेट का अंदर आराधना करता है। परमेश्वर, मैं सोचा मैं मर गया खलास, लेकिन आप मेरे को छोड़ा ना, ये मैं बहुत अंदर पानी के अंदर गया, इंसान, ये दुनिया का इंसान मेरे को उधर से नहीं निकल सकता है, इतना अंदर में चले गया, फिर भी आप मेरे को संभाला। कितनी वो मुश्किल में मैं अंदर था, मेरे को आप संभाल बोल के आराधना किया करता है वो मच्छी का अंदर। और तीसरा चैप्टर में आएगा तो निनवे पట్టण में आके पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये मेन 3वां अध्याय में जाएगा हम लोग, 3rd अध्याय ब्रदर, 1 वचन चालू करेगा। అంతటా యెహోవాకు అనంతరం యెహోవాకు రెండవ మారు యోనాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నీవు లేచి నినివే మహాపురమునకు పోయి। ओके, अभी परमेश्वर बोल रहे हैं, उनको बोल रहे परमेश्वर, अभी मच्छी से बाहर आया वो, अभी मच्छी से बाहर आया, आने के बाद बोल रहे अभी तुम जाओ, मैं तुमको किधर के लिए मैं आपको अपना किया, किधर के लिए मैं आपको जजमेंट दिया था, आप उधर जाओ, अभी जाके तुम सुवार्ता करो बोल के యోనా को परमेश्वर बात कर रहा है। 3వ వచనం చూడండి అలాగే। కాబట్టి యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం నినివే పట్టణమునకు పోయెను। నినివే పట్టణము దేవుని దృష్టికి గొప్పదై 3 దినముల ప్రయాణమంత పరిమాణం గల పట్టణం। इतना बड़ा एक निनिवे पट्टन है, 3 दिन चलेगा तो भी वो खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा पट्टन भी बोल के परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, 4వ వచనం। యోనా ఆ పట్టణంలో ఒక దిన ప్రయాణమంత దూరం సంచరించి, अभी वो सिटी में गया, वो मच्छी किधर से उसको डाला है, उधर से 1 दिन कितना चला सकता है उतना चल गए, वो इतना सिटी में पहुंच गया ब्रदर। हाँ, ఇక 40 దినములకు నినివే పట్టణము నాశనం అవునని ప్రకటన చేయగా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ఇప్పుడు సువార్త స్టార్ట్ చేశారు అతను। హల్లెలూయా। నినివే పట్టణంలో ఇప్పుడు దేవుడు ఎందుకోసం అతను పంపేశారో ఆ సువార్త అక్కడ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో మనం చూద్దాం బ్రదర్ జాగ్రత్తగా। నినివే పట్టణపు వారు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉపవాస దినము చాటించి గనులేమి అల్పులేమి అందరూ గోనె పట్ట కొట్టుకొనిరి। ప్రైజ్ ది లార్డ్। హల్లెలూయా। इधर एक दीन स्थिति में आया, जब परमेश्वर का बेटा सुवार्ता किया, ओ हालेलुया। कभी यूना जाके उधर प्रभात ने किया, सुवार्ता वचन बोलने के लिए शुरू किया, तो निनिवे का पट्टन का पब्लिक उपवास प्रार्थना के लिए तैयार हो गया। अपना पाप जो पिछले पाप किया 9वां ग्रंथ में देखा हम लोग, वो पाप समर्पण करने के लिए शुरू किया। वो लोग अपना कपड़ा निकल कर पूरा रोने के लिए शुरू हो गया, मतलब इतना दीन स्थिति में आया वो लोग, पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए शुरू किया वो लोग। इनके కొంచెం కూడా మనం చదువుదాం బ్రదర్। ఆ సంగతి నినివే రాజునకు వినబడినప్పుడు केवल पब्लिक को नहीं, राजा के पास भी वो सुवार्ता गया। हाँ, అతడును తన సింహాసనం మీద నుండి దిగి, राजा भी बहुत परेशान होके वो सिंहासन से नीचे आके उसका राजा का वस्त्र निकाल के वो दीन स्थिति में आया। हाँ ब्रदर, తన రాజ వస్త్రము తీసేసి గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చుండెను। ఓ ప్రైజ్ లార్డ్। हाँ, మరియు రాజైన తానును ఆయన మంత్రులను ఆజ్ఞాయ్యగా, ఒకవేళ దేవుడు మనస్సు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాపుడై మనము లయము కాకుండా తన కోపాగ్ని చల్లార్చుకొనును గనుక మనుషులు ఏదియు పుచ్చుకొనకూడదు, పశువులు గాని ఎద్దులు గాని గొర్రెలు గాని మేత మేయకూడదు, నీళ్లు త్రాగకూడదు, మనుషులందరూ తమ దుర్మార్గములను విడిచి తాము చేయు బలాత్కారమును మానివేయవలెను, మనుషులేమి పశువులేమి సమస్తమును గోనెపట్ట కట్టుకొనవలెను, జనులు మనపూర్వకంగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నినివే పట్టణంలో చాటించి ప్రకటన చేసిరి। ఈ నినివే వారు తమ చెడు నడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచున్న క్రియలను దేవుడు చూచి పశ్చాత్తాపుడై
వారికి చేదునన్ను తాను మాట ఇచ్చిన కీడు చేయక మానెను. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. మనం చూసిన బ్రదర్ ఇక్కడ ఎందుకు దేవుడు మన మరిగే, ఎందుకు వారు దేవుడు ఓలకు कृपा दिया है बोलो तो वो अपन को अपन समर्पण किया है, अपना पाप अंदर नहीं रखा वो लोग पाप परमेश्वर का सामने रखे. परमेश्वर राजा ने भी दिया. आज कोई प्राणी, मेरे को भाषा का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं मैक्सिमम आप लोग को समझने के लिए मैं बोलता हूँ ब्रदर. కన్నడ అయితే నాకు ఇంకా దేవుడు చాలా ఇది మాట్లాడారు ఈ వచనంలో. నేను అనుకోతాను మీకు కూడా అర్థమవుతున్నారు ఈ విషయం అనేసి. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే నినివే పట్టణంలో బ్రదర్స్, ఎప్పుడైతే సువార్త వెళ్ళిపోయిందో అక్కడ వారందరూ మనమరిగారు. హల్లెలూయా. పాప నుంచి అవుట్ వచ్చేసారు, బయటకు వచ్చేసారు, తన్ను తా దేవుడికి సమర్పణ చేశారు బ్రదర్స్. ఈ రోజు మనం దగ్గర వచ్చేసుకుందాం ఇప్పుడు. अभी अपने पास आ जाएंगे हम लोग, पूरा इधर मिल जाएंगे. कितना साल से परमेश्वर का वचन आज सुन रहे हैं ब्रदर्स. हालेलुया. तो आज हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं क्या? अभी तक नोवा का जन का जैसा ही जी रहा है क्या? निनिवे पట్టణ का जैसा जी रहा है? ఇది మనం ఈ రోజు అర్థం చేసుకోవాలి బ్రదర్స్. अगर हम लोग का अंदर से पूरा निकल के जिएगा तो अपना परमेश्वर उनका कृपा देने के लिए तैयार है. हालेलुया. नौवा ग्रंथ में देखा परमेश्वर को बहुत टेंशन, बहुत गुस्सा आया, बहुत कोप आया. मैं ఇప్పుడు చంపేస్తాను ఇంకా ఏ నినివే దేశకు దేకే दूसरा देश లో పూరా హసేగా నవ్వుతారు ఇప్పుడు అందరూ. నేను అలా చేస్తాను నీకు. ఇంత కోప చేసుకున్న దేవుడు ఈ రోజు మన మరుతున్నారు. హల్లెలూయా. ఈ రోజు చూస్తే మనం దేవుడు అక్కడ మన మరిగి అంటే కృప ఇచ్చేసేవారు, వారికి క్షమించారు దేవుడు. ఒకటే అక్కడ జరిగింది, ఒకటే అయిపోయింది. ఏమంటే వాళ్ళు अपन को अपन समर्पण किया, अंदर की पाप निकल कर परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना शुरू किया. उस दिन से परमेश्वर के लिए वो वादा दिया. वो लोग दोनों भी परमेश्वर के साथ मिल गए ब्रदर्स. केवल पब्लिक नहीं है, इवन राज्य भी तन पाप पूरा निनिवे पट्टण में सुवार्ता बोलने के लिए बोल दिया. वो उधर से अपमान किया, उधर से वो आज्ञा दिया. निनिवे पट्टण में कोई भी आज का दिन में कोई टेस्ट नहीं करने का, पानी नहीं पीने का, कोई खाना नहीं खाने का, कोई भी रुचि पदार्थ नहीं देखने का. क्योंकि अगर परमेश्वर अपना आवाज सुन के, अपना दुख सुन के, हो सकता है वो माफी भी करेगा हम लोग को. हालेलुया. राज्य का आज्ञा चल रहा है. सभी लोग, कोई प्राणी पक्षी कुछ भी आज कुछ नहीं खाना चाहिए. परमेश्वर अगर दया भी दे सकता है बोल के आज्ञा किया, परमेश्वर उन लोग को लाजुम दया दिया. हालेलुया. तो ब्रदर्स, हम लोग अपन को अपन अंदर कैसा परमेश्वर के पास जी रहा है? परमेश्वर के पास हम लोग अभी अंदर कुछ गलत रख के जी रहा है क्या? बाहर निकल के जी रहा है? ఇది మనకి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించిన ఒక సబ్జెక్ట్ బ్రదర్స్. हालेलुया. तो अभी यून का साथ में हो गया, सॉरी यून का पहले भी हो गया. क्या हो गया? यून तो सुवार्ता किया, वो यून सुवार्ता करने के बाद अभी वो जाके दूर बैठ गया. क्या हैपन होगा? ఏమి ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ నినివే పట్టణంలో? నేనైతే సువార్త చేసి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ చూస్తామనేసి బయటకు వచ్చి చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇతను తెలుసు, ఈవెనకు తెలుసు నా దేవుడు దయేస్తారనేసి. ఈ మాట కోసం ఇతను భయపడి బయటకు వచ్చి చూస్తే ఏమవుతుంది నినివే పట్టణానికి. అప్పుడు దేవుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వారికి అందరికీ దయ కృప చేశారు. पाप माफ किया. अभी यून को उनका परमेश्वर को बैठा है ना यून, तो उनको भी परमेश्वर समझला है. అతను కూడా ఇప్పుడు చూడాలి, అతను కూడా సమాధానం చెప్పాలి దేవుడు. సో ఈ 4వ అధ్యాయంలో వచ్చి 4వ అధ్యాయంలో మనం తెలిసిపోతుంది. పంచ చదువుకొని మనం ముగుసుకొని వచ్చాం కదా. 4వ అధ్యాయం చూసాం కంటిన్యూ 1 నుంచి. యోనా దీన్ని చూచి బహు చింతాక్రాంతుడై కోపగించుకొని, యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇట్లు జరిగినని నేను అనుకుంటుని కదా, అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అత్యంత కృపయు గల దేవుడు అయి ఉండి పశ్చాత్తాపపడి కీడు చేయక మానుదు అని నేను తెలుసుకొని దానికి ముందుగానే తర్షీషునకు పారిపోతిని. నేను ఇక బ్రతుకుట కంటే చచ్చుట మేలు. యెహోవా నన్ను ఇక బ్రతుకుని ఇక చంపుమని యెహోవాకు మనవి చేశాను. मेरे को मारा दो, ये बोल रहे हैं मेरे को अभी मौत कर दो, मैं मर जाएगा क्योंकि मैं इसके लिए मैं उधर गया तार्सिस को. मेरे को చంపేసి ప్రభు అనేసి ఆడుతారు. కానీ దేవుడు అతను చంపలేదు. దేవుడు అతను మంచి మాట చెప్పి మళ్ళీ ఎలా జీవించాలాగే చెప్పారు. దేవుడు ఎలా చెప్పారో చూడండి. అందుకు యెహోవా, నీవు కోపికించుట న్యాయమా అని అడిగాను. గుస్సా होने का वो सच्चा है. అప్పుడు యోనా ఆ పట్టణంలో నుండి పోయి
దాని తూర్పు తట్టున బస చేసి అచ్చట పందిలి ఒకటి వేసుకొని పట్టణమునకు ఏమి సంభవించునో చూచుదనని ఆ నీడను కూర్చుని ఉండగా దేవుడైన యెహోవా సొర చెట్టు ఒకటి ఏర్పరిచి సొర చెట్టు ఓకే ఇది మన జాగ్రత్త ఉండాలి ఇది ఒకటి ఏర్పరిచి అతనికి కలిగిన శ్రమ పోగొట్టుటకై అది పెరిగి యోనా తలకు పైగా నీడ ఇచ్చినట్లు చేశాను एक उसको नेरल दिया एक परमेश्वर क्या कर रहा है उसको संभलने के लिए उसको अच्छे से समझाने के लिए उसको समाधान करने के लिए परमेश्वर एक काम कर रहा है ఏమంటే एक चिट्टू रेडी किया एक नाइट में वो सुबह उठने तक उसके ऊपर एक अच्छे से नेरल हो गया छेव बन गया बाद में ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఆ సొర చెట్టును చూచి యోనా బహు సంతోషించాడు మరుసటి ఉదయమందు దేవుడు ఒక పురుగును ఏర్పరచగా అది ఆ చెట్టును తొలచినందున చెట్టు వాడిపోయాను మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమి గల తూర్పు గాలిని రప్పించెను యోనా తలకు ఎండ దెబ్బ తగలగా అతడు సొమ్మసిల్లి బ్రతుకుడి కంటే చచ్చుట నాకు మేలు అనుకోనేను అప్పుడు దేవుడు ఈ సొర చెట్టును గురించి నీవు కోపికించుట న్యాయమా యూనా ఆప్ ఖాళీ है झाड़ के लिए इतना टेंशन हो रहा है हां ఇప్పుడు చూడండి బ్రదర్ అని యోనాను అడిగాక యోనా ప్రాణం పోవునంతగా కోపించుట న్యాయమే అనేను అందుకు యెహోవా నీవు కష్టపడకుండాను పెంచకుండాను तुम ये चीट को पानी नहीं डाला वो झाड़ को तुमको संभाला नहीं है कुछ भी नहीं है ये खाली झाड़ वो अपना मर्जी से वो पैदा हो गया अपना मर्जी से वो मर गया तुम ये झाड़ के लिए ये चिट्टू के लिए इतना टेंशन कर रहे हैं मेरा पब्लिक निन्वे पटन में 1,20,000 है हालेलुया 1,20,000 आदमी लोग वो लोग पाप से बाहर है तो मैं करुणा नहीं देने का क्यों ना నేను ఇప్పుడు దయ చూడుకుంది ఈ కూడా వారికి హల్లెలూయా ఈ మాట నాకు చాలా చేసిన బ్రదర్ నా జీవితంలో ఆమేన్ యెహోవాకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యూనా तुम झाड़ को कुछ मेहनत नहीं किया నువ్వు ఏమొచ్చేలా చిట్టు కోసం తానే వచ్చింది దాని వెళ్ళిపోయింది నువ్వు దానికోసం ఇంత టెన్షన్ అయితే నా లోపల నుంచి నా ఆత్మ నుంచి సృష్టి చేశాను నిన్నే పట్టణ పాప నుంచి బయటకు వస్తే నన్ను ఇంకా కరుణ చూపకూడదా ఇవునా అలా లేదు కొడుకు అనేసి దేవుడు అతను కూడా సమాధానం చెప్పి ఈ వచనం ముగిస్తాడు దేవుడు మళ్ళీ చూస్తే మనం ఈ నిన్నే పట్టణం కూడా గురించి చూస్తే ఈ నిన్నే పట్టణానికి ఎంత భాగ్యచ దేవుడు అంటే మాథ్యూ చూసాం కదా మనం మాథ్యూ 12 అధ్యాయం 12 चैप्टर परिसायर की वो लोग को बात करने का टाइम निन्वे पట్టణం एग्जांपल लेता होगा ఎంతో గొప్ప భాగ్య ఇచ్చారు నిన్నే పట్టణం దేవుడు అంటే మనం అక్కడ కూడా చూడొచ్చు 12 లో 41 40 నుంచి చదవండి కదా కరెక్ట్ యోనా మూడు రాత్రింబగళ్ళు ఇంద్రం కొడుకు ఎలాగుండెను అలాగే మనిషి కుమారుడు రాత్రింబగళ్ళు భూగర్భంలో ఉండెను నినివే వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరి కనుక విమర్శ సమయమున నీవెవరో అని ఈ తలవారితో నిలువబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేతుడు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రైజ్ లార్డ్ విమర్శన సమయము దర్శనం చేసుకోరాని ఈ తరం వారితో నిలువబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయను సొలొమోను జ్ఞానం వినుటకు భూమి అంతరం నుండి వచ్చెను ఇదిగో సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు చాలా బ్రదర్ ఇక్కడ నినివే పట్టణం దేవుడు చెప్తున్నారు నినివే పట్టణం దేవుడు చెప్తున్నారు वो लोग एक दिन वो लोग भी आके जजमेंट करेगा निनिवे పట్టణంలోకి इतना एक भाग्य दिया परमेश्वर ఎందుకు కంచారు దేవుడు అంత భాగ్యం అంటే ఒక మాట వారు మనామరిగారు पाप నుంచి బయటకు వచ్చారు निनिवे पట్టణ का पब्लिक पाप से बाहर आया इसके लिए परमेश्वर उसको फिर से याद करता है ये लोग एक दिन निनिवे में कन्नड़ में एक बार पढ़ेगा ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು 3 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಇವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವರು परमेश्वर बोल रहा है मेरा जैसा निन्निवे पट्टन का यून जैसा मच्छी का 3 दिन था ऐसे में 3 दिन रहेगा और मैं जाएगा बोल के बोलने के बाद नीचे 41 में बोल रहा है परमेश्वर ये परिसायर लोग 38 चलो बोला 38 पैकी शास्त्री यस ये शास्त्री परिसायर को परमेश्वर बोल रहा है ये शास्त्री परिसायर लोग को भी एक दिन निन्वे पट्टण हिसाब करेगा अंतకు పవర్ ఇచ్చేస్తాను నేను అంటున్నాడు దేవుడు అంటే అంత గొప్పవారు నిన్నే పట్టణవారు वो लोग से भी तुम बेकार है परिसायर
శాస్త్రి ఓ లోక్ సే తుమ్ ప్రాబ్లం హై అంటే మాట చెప్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ. అంటే ఈ పరిసాయర్ బ్రదర్ శాస్త్రి మన మరలేదు కానీ निनवे पट्टन इतना एक डेंजर कंट्री है फिर भी उधर परमेश्वर का दया दिया है. एक ही एक कारण है वो लोग पाप का समर्पण किया. हालेलुया. और एक वचन हम देखेंगे तो ये लास्ट वचन देख के मैं बंद करेगा ब्रदर. अगर हम लोग का अंदर पाप असह्य है तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाएगा. प्रकटन रिवलेशन 21:20 वचन చూద్దాం. ఇరవై 21వ అధ్యాయం 20 వచనం బ్రదర్. 5వది వైడూర్యము. అదే ఒక నిమిషం బ్రదర్. లాస్ట్ వచనం 26 సారీ 27. గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశింతురు గాని నిషిద్ధమైనది ఏదైనను అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని జరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపడు. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. अशुद्ध का आदमी पाप का आदमी उनका स्वर्ग में एक दिन नहीं जा सकता है. हालेलुया. तो इधर मत्तियों में देखिए तो मालूम पड़ रहा है हमको निनवे पट्टन उनका पास जाएगा एक दिन. निनवे पट्टन एक दिन जाके जजमेंट करेगा. मीन्स उसका अंदर पूरा कुछ भी नहीं रखा. निनवे पट्टन लोग पूरा एकदम परिशुद्ध हो गए वो लोग निनवे पट्टन. क्योंकि स्वर्ग में जाना चाहिए तो अशुद्ध नहीं चलेगा. तो परमेश्वर बोल रहे हैं, मैथ्यू में बोल रहे हैं, स्वर्ग में एक दिन वो लोग भी हिसाब करेगा फरीसाई लोग को, शास्त्री लोग को. इट मींस दे विल समर्पण किया पूरा पाप से निनवे पट्टन. तो ब्रदर्स आज हमारे को हम फर्क कर प्रतिरोज हमको अपन परिशुद्ध करके ब्रदर, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए तो हमारा पास अशुद्ध नहीं चलेगा, अशुद्ध कुछ भी नहीं चलेगा. कल का दिन రేపు మనం తెలియదు కాబట్టి ఈ రోజు మనం క్లియర్ ఉండాలి. హల్లెలూయా. నేను ఇదే చెప్పి ఈ వచనం ముగిస్తాను.